Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. फ्रेंड्स आपण मानकर बोर्ड एग्जाम जो दशम रही तो ताहा वर्तमान पाखे आसिलानी से आशा करुच्ची आपण मानकर पाठपढ़ा भल चली एवं ता सहित प्रैक्टिस भल चली वर्तमान सांग माने जहाँकि आपण मानकर परीक्षा दर्पण 2025 गोटे नुआ सेट आसी एवं एथिरे प्रत्येक सब्जेक्टर 5टी सेट रही एगुड़िक जदि आपण मैंने प्रैक्टिस करेंगे ताहले आपण मानकर बोर्ड एग्जाम रे बहुत भल नंबर रहिबो एवं पाठटा को सहज रे बुझी पारिबे। एगुड़िक निजर पाठपढ़ा सहित एगुड़िक प्रैक्टिस आवश्यकता रही से चैनल माध्यम आम समस्त वीडियो को प्रैक्टिस करदेबा। से वीडियोटी को आरंभ शेष देखिए। जदि प्रथम करी आम चैनल को देखुचंती ताहले वीडियो को लाइक करदेबे, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करदेबे जहाँफल कि प्रत्येक सेट गुड़िक आम वीडियो माध्यम नहीं आसवा। आपण मैंने एगुड़िक बारंबार प्रैक्टिस करूँ एवं निज निजर उत्तर मध्य चेक करूँ। देखु ये कही 1 घंटा मध्य 50टा एमसीक्यू आलोचना कही आपण मैंने एगुड़िक देखिए। तो चलतु 1 नंबर को आम जहाल 10-15 मिनट वीडियो सारदेबा। 1 नंबर प्रश्न को देखा। 1 नंबर कही निम्नोक्त केउंटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित एक लालिका अटे कोटा एमान भितर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिथिले। देखंतु किशोर चंद्रानंद चंपू लिखिथिले कि नाई लिखि नथिले। तापरे चहट चंद्रहास चंपू एटा मध्ये लिखि नथिले। चंपू चरित लिखि नथिले, लिखिथिले चटक चंद्रहास चंपू। ऑप्शन सी टा हबो राइट आंसर। तापर देखिबा शिखर समीरा कहिले आमे निम्नोक्त काहाकू बुझिथाउ। शिखर देखंतु शिखर कहिले कौन? शिखर कहिले काकर बिंदु बा जलकणा बोली कहिबा। समीरा कहिले पवन माने जलकणा युक्त पवन। तो देखंतु एटी कोड अछि ऑप्शन ए हबो राइट आंसर। 3 नंबर कहिछि जेउ रूप धारण करी पृथ्वी प्रलय निमते शिव सिंहनाद करंती ताकू कौन कुहा जाए? कौन कहबा देखंतु भैरव रूप कहबा। जो रूप धरी भैरव रूप रे शिव कौन करुछंती ना सिंहनाद को वादन करुछंती पृथ्वी रे प्रलय आसिया पई। ये रडी सहिले तुरे होइबु अज्राम्बर। एठारे अज्राम्बर शब्द केउ अर्थ रे व्यवहार कराइछि? अज्राम्बर शब्दटी अज्राम्बर माने अमर, अजर अमर जी मरे नाही। द राइट आंसर हबो ऑप्शन ए। तापर देखिबा 5 नंबर वैदेश विलास काव्यटी केते छंद विशिष्ट? वैदेश विलास काव्यटी मोट 52 छंद। पिला माने टिके मन रखिबे हमर जो वैदेश विलास उपेंद्र भंजक रचित अछि मोट छंद दी पचारला ताहले आपण मानकर 52 टी छंद हबो 52। एवं आपण मानकर जो रहिछि राघवंक लंकात्रानुकूल कविताटी एटा 40 तम छंदरु आसीछि। मोट 52टा छंदरु 40 नंबर छंदटा होछि किए राघवंक लंकात्रा अनुकूल। बुझिपाले। एबे प्रश्न कहिछि वैदेश विलास काव्यटी केते छंद विशिष्ट ना 52 छंद विशिष्ट काव्य। राघवंक लंकात्रा अनुकूल कवितारे विभूति भूषण बोली काहाकू कुहा जाइछि? एहार ऑप्शन गुड़िक भस्मासुर, सहदेव एवं राम। तो राम को मध्य बुझाए बेले बेले विभीषण मध्य होची। तो ये राम मध्य लिखिदेवे कहीं विभूति रे जी आभूषण हुए, जी आभूषण जी पाउंस रे बोली होता है ताकू विभूति भूषण कहवा। तो रामचंद्र ये हम एवं विभूति भूषण कहले विभीषण मध्य बुझाए कहीं जी ऐश्वर्य भोग करे ताकू मध्य विभूति भूषण कह जाए है। तापर निम्नोक्त पंक्ति गुड़िक मध्यरु केउंटी किशोर चंद्रानंद चंपूर एक अंश? किशोर चंद्रानंद चंपूर अंश गुड़ा मात्र जस दे तुम आयुष्मान कि नाई गलानी तो गला कथारे संगात गलानी तो गला कथा यहाँ हूँ किशोर चंद्रानंद चंपू। तापर देखिबा 8 नंबर निम्नलिखित काव्य मानक मध्यरु केउंटी राधानाथ रायंकर अनुदित काव्य? राधानाथ कोड़ा लिखिछन देख चंद्रभागा लिखिछन राधानाथ आम जानिछंती। तापरे उषा मध्य लिखिछंती, नंदिकेश्वरी मध्य लिखिछंती किंतु तुलसी स्तबक लिखि नाहंती। तो इटा हबो सी। कलकंठे कहिला कौन? कलकंठे कहिला डेस। एठारे कलकंठ काहाकू कुहा जाइछि? कलकंठ कहिले कोइली, कोइली कंठरे बा सुंदर भाव कंठरे कहले। मंगल
ଅଇଲା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତମସା ନଦୀକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବିତା ରଚନା ପାଇଁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା? କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହବ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ। ଲୁପ୍ତ ହେଉ ଜାତୀୟ ଉପଜାତି ନାହିଁ, ସେ କହିଛି ନିରାଶ ସଞ୍ଚାର। ନିରାଶ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମରୁ ପଥରେ ନିର୍ଝର ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକ ସଞ୍ଚୟନର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଠିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଠିକାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବସହା ମାଟିର ଲେଖିକା। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସର୍ବସହା ମାଟି କବିତାରେ ଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶ ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଭାରତ ମାତାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ? ନା ପରାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉମାଚରଣ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କଣ ଥିଲେ? ଉମାଚରଣ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କି ନାହିଁ, ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ କୃତିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ? କୋଉଟା? ରାମତାଳି କରାଯାଇଛି, ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଆଉ କଣ କରାଯାଇଛି? କେନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୀଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ନାହିଁ, ମାତୃଭାଷା ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କି ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମଭୂମି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରେ? ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ କୋଉଟା ପ୍ରକଟ କରୁଛି? ନା ଦେଖ ସମାନତା କି ନାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୁଝାଏ। କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ କହିଛି। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ହବନି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗମନାଗମନ ହବ କି ନାହିଁ? ଦୂରସଞ୍ଚାର, ଯୋଗ, ଦୂରସଞ୍ଚାର, ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହବ ଯୋଗ ଗୋଟେ, କାହିଁକି ନା ଗମନାଗମନ ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲାଣି, ଦୂରସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଉନ୍ନତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ହବନି। ଇସ୍ରାଏଲର ଆଧୁନିକ ଭାଷାର ନାମ କଣ? ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ହିବ୍ରୁ। କିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 15 ଜଣ, 16 ଜଣ, କେତେ ଜଣ? 27 ଜଣ। କୋଉଟା ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ? 16 ଜଣ ହବ। କେତେ ଜଣ? 16 ଜଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର। ପୁଣ୍ୟଭୂମି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଭାରତର ସୀମାନ୍ତରେ କେଉଁ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚରିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ନାମ କଣ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚରିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ହେଲା ଦରବାର। ନେକ୍ସଟ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କବିତା ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର କବିତାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତ, ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ, ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି, ପଲ୍ଲୀ ବିମୁଖତା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତ ହବ, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହବ, ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ହବ, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ବିମୁଖତା, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କାଠୁରିଆକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଇ ଲେଖକ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ କହିଲେ? ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ 2
2 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲେ, ତା 4 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ? 3 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା କାଠ ହେଲା, କଟାଗଲା ଏବଂ 4 ଅଣା ତାକୁ ଫେରାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାଠୁରିଆର ଗୋଦାମରେ ଥିବା କୁରାଢ଼ୀର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? କାଠୁରିଆର ଗୋଦାମରେ ଥିବା କୁରାଢ଼ୀର ଓଜନ ହେଉଛି 2 କିଲୋ ଅଧେ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ, ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ନଦୀରେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା? ଦୟା ନଦୀ। ନଟବର ବାବୁ ଧୁମ୍ ଖରାବେଳଟାରେ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ବୋଉର ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ନା। ବରଗଛ କିପରି ତାର ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିଛି? ବରଗଛ କିପରି ତାର ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନା ସହସ୍ର ବାହୁ ମେଲାଇକିରି ନୂତନ ପତ୍ର ତିଆରି କରିକି ଗଛର ଚେର ବିଶେଷ କରି ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିକି, ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହବ କି? ନୂଆ ପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହବନି ଆଲିଙ୍ଗନ। ସହସ୍ର ବାହୁ ମେଲାଇକି, ସହସ୍ର ବାହୁ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୁରବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ପୁରବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଇଥିଲା? କଟକର କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମୁମ୍ବାଇ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ରାଜଘାଟରେ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମାଡ୍ରାସରେ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ? ନା ମାଡ୍ରାସର କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜଳଖିଆ ବରାଦ ଶୁଣି ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଜଳଖିଆ ବରାଦ ଶୁଣିକିରି ଅସହାୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନରସିଂହ ଦେବ କାହା ଅନୁରୋଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନରସିଂହ ଦେବ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର, ଛାୟାଦେବୀଙ୍କର, ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଧରମାର, ଛାୟାଦେବୀଙ୍କର। ବାଳକଟି ଉଡୁଛି, ଏଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଅଛି? ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଅଛି ପିଲେ। ଯୋଗ୍ୟତା, କାହିଁକି ନା ବାଳକର ଉଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଠି ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଅଛି, ଏଠି ବାକ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତନୁଜା ନାଚୁ, ଏହାକୁ ଯଦି ଭାବବାଚ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତନୁଜା ନାଚୁ ମାନେ ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ, ଏଇଟା ହବ ଭାବବାଚ। ରାବଣ, ଏହି ଶବ୍ଦରେ କାହିଁକି ଣ ହୋଇଛି? ରାବଣ ହେବା କଥା, ଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ହେଇଛି ବୋଲି କହିଛି? କାହିଁକି ନା ରାବଣ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ରାବଣ, ୱ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି? ଣ ହେଇଛି, ରାବଣ। ଅଗ୍ନିସାତ, କାହିଁକି ଦନ୍ତ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଛି? ନା ସାତ, ଅଗ୍ନି ଯୁକ୍ତ ସାତ। ଯଦି ଲେଖିବେ ଅଗ୍ନି ଯୁକ୍ତ ସାତ, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବନି? ଏଠି ଶତବିଧି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସୃଜନ, ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଘଟିଛି? ସୃଜନ କୃଦନ୍ତ, ସୁଯୁକ୍ତ ଜନ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଅହର୍ନିଶି, ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଘଟିଛି? ସନ୍ଧିଗତ, ସମାସଗତ, ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣଗତ, କୃଦନ୍ତଗତ। କାହିଁକି ହେଇଛି? ନା ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। ବିସର୍ଜନ, ବିସର୍ଜନର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କ'ଣ ହବ? ବିସର୍ଜନର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହବ এই অপশন গুড়িক মধ্যে এটা হবনি বিসর্জন, বিসর্জন এটা হব কি? অপশন বি মধ্যে হবনি। অপশন সি দেখন্তু, অপশন বিসর্জন মধ্যে হবনি, বিসর্জন দীর্ঘিকা লাগিব ହେଲା। তারপরে দেখিবা ছন্দর নিয়ম অনুসারে রচিত হইଥିବା পদ্যକୁ গান বা আবৃত্তি কলা বেলে প্রত্যেক পাদর ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଗାନ କଲାବେଳେ ଗାୟକ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏକା ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କ'ଣ ବା ଶ୍ୱାସଘାତୀ ବା ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଛି? ଛାନ୍ଦ ତ କହିବାନି, ପାଦ ମଧ୍ୟ କହିବାନି, ପଦ କହିବାନି, ଯତି କହିବା ବା ଯତିପାତ ବୋଲି କହିବା। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତିଟି ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 ଏବଂ ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ
ଯତିପାତ ହେଉଥିବା ଛନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହବ? 12। ପାଦର ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ତାକୁ ଯତିପାଦ ବା ଛନ୍ଦ, ଏଇ ଛନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଛନ୍ଦ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ, ଅପସନକୁ ନେଇକି କହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ହବନି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ହବନି, ଶଙ୍କରାଭରଣ କ'ଣ ହବ? ନଟବାଣୀ ହବ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ କି ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ହବ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ହେଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହବ। ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ହବ? ଏଇଟା ହବ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। କାହିଁକି ନା ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ହୁଙ୍କା ପିଟା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ହୁଙ୍କା ପିଟା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହୁଙ୍କା ପିଟା କହିଲେ କିଛି ନ ବୁଝି କାମରେ ଲାଗିବା। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କହିଲେ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବା। ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ବଡ଼ ବା ବଡ଼ ବିଷ, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କୋଉ ଅର୍ଥ ହବ? ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ମିଳାମିଶାରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡେଲ 1 ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଡେଲ 2ର କିମ୍ବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିକି ସମସ୍ତ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତ ଆଣିଦେବା। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।